greet you in the matchless name of Lord Jesus Christ. Today, as our presbyter, Reverend Dr. C. Varaprasad, our senior pastor, Agape Assemblies of God Church, Raichur, God has placed a burden in his heart, and he has placed a request to all Raichur district pastors, leaders, evangelists, people who pray, individual Christian families. He called them to pray from 10 a.m. to 5 p.m. to fast and pray. When there was a time of fasting and prayer in Bible, God has done great things. And this morning, once again, as we dedicate and rededicate ourselves to fast and pray, as a family, we have come here to fast and pray. And before we enter into this fasting prayer, I want to pray. Let us close our eyes in prayer. Let us bow down our heads and close our eyes in prayer. Lord Jesus, we thank you for this precious time of prayer. We thank you for this day as we sanctify ourselves to Lord fast and pray. Lord, we invite the presence of God to move into our lives, O God. As we declare fasting and prayer, Lord, as Jesus said, these types of demons go out only by fasting and prayer, O God. As we declare a spiritual warfare against this COVID-19, the spirit of corona, the spirit of death, Lord, by fasting and prayer, we declare warfare. And Lord, even we declare victory, because Jehovah Nissi is our victory. We raise up the banner of victory. And as we sing, Lord, we dedicate ourselves through praises and worship and Lord, meditating your word. We welcome the fire of the Holy Spirit of God to come upon us, O God. And those who are watching this video clip, O God, Lord, as they sit in prayer, let their spirits be enlightened, the eyes of their understanding be opened, O God. Let the anointing of God and the presence of the Holy Spirit of God begin to touch every heart and mind. Deliver us, O God. Let there be a revival in this Hyderabad, Karnataka region. Let there be revival, Lord, in Raichur district. Let there be revival, Lord, in our Bethel Church, Devadurga. Let there be revival, Lord, in Karyanya Assemblies of God Church, Janali. Lord, we thank you, Lord, Father Daddy, for the manifestation of the Holy Spirit of God. Lord, we give you all the glory. In Jesus' mighty name I ask and pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Dear people of God, as we sing this song, there is a song, old song. These are the days of Elijah. Praise God. As it is a time of chaos and governments are struggling. Everyone are struggling. There is fear everywhere. There is sickness everywhere. There is disease everywhere. Some type of death moving around everywhere. But in the house of God, in the presence of God, there is fullness of joy. There is liberty. There is healing. There is deliverance. And we are going to sing a song which is called These Are the Days of Elijah. As we sing this song, clap your hands with us. Let us enjoy and celebrate the presence of God. Amen. Yes. Thank you, Lord. Praise God. Let us clap our hands. Oh, thank you. Hallelujah. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. These are the days of your servant Moses, righteousness being restored. Though these are days of great trial, of famine and darkness and sorrow, we are the voice in the desert, crying, prepare the way of the Lord. Oh, shining on the clouds, shining like the sun, at the trumpet calling loud. It's the year of Jubilee, out of Zion's hill salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun, at the trumpet call, lift our voice. It's the year of Jubilee.
Desert, crying, prepare in the way of the Lord. Behold, He comes. Jesus comes, shining like the sun, like a trumpet call. Lift our voice in the year of jubilee. Out of Zion, till salvation come. Behold, He comes. Oh, thank you, Jesus. Show us a day. Reva Sakura. Thank you, Jesus. You was, you are, and you is to come. Lord, as your word said, come, Lord Jesus. The Spirit and the bride said, come. Come, Lord Jesus. Thank you, Lord. Let us close our eyes and begin to worship the Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. As we are going to sing a Kannada song, El Shaddai, Nanna Jote Nine, Nanna Balina Koteyu. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, thank you. Let us lift up our hands and begin to worship the Lord. Oh, thank you, Lord. In this time of chaos, in this time of sickness, in this time of lockdown, in this time of confusion, in this time of suffering and lack of God. Bible said, young lions hunger, and Lord, they are hungry, O God. But Bible said, O God, those who seek God, those who seek the presence of God, those who seek the face of God, shall never lack any good thing, O God. This morning, our Lord, in this fasting and prayer, as we declare a day of fasting and prayer, O God, Lord, we look to the presence of God, Master Daddy. In this time of confusion, O God, in this time of need, O God, in this time of sickness and disease, O God, in this time of pain and confusion, O God, in this time of suffering and tears, Jesus, we look to you. You are the anchor. You are our fortress. You are the solid rock. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Let us open our mouth and worship the Lord. El Shaddai, Nanna Jote Nine, Nanna Balina Koteyu. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Nikaba Sandarama Shandapa. El Shaddai, Nanna Jote Nine, Nanna Balina Koteyu. El Shaddai, Nanna Jote Nine, El Shaddai, Nanna Jote El Shaddai, Nanna Jote Nine. Oh, El Shaddai, Nanna Jote Nine, Nanna Jote Nine, Nanna Balina Koteyu. Yenella, Yenella, Adbhuta, Nanna Balali Nivadide. Oh, Yenella, Adbhuta, Nanna Balali Nivadide.
ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಪೆಯ ಸುರಿಸುವ ಕೃಪೆಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವು. ಓ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಪೆಯ ಸುರಿಸುವ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯ, ನಿನ್ನ ಹಸ್ತ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ. ನಿನ್ನ ನಾಮ ಓ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯ, ನಿನ್ನ ಹಸ್ತ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ. ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಕೋಟೆ. ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ಓ ನಮ ಸಂದೇವ ರಿಬಾಂದಿ ಅಂದರ್ವಾ ರಿಕಮ ಸಂದರ್ವಾ ನಮಃ ನೀನೇ యేసయ్య. ಓ ಏನೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿದೆ యేసయ్య. ಏನೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಬಲ ನೀನೇ. ಓ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಬಲ ನೀನೇ. Thank you, Lord. Oh, as we worship, as we continue to worship the Lord. Oh, thank you, Lord Jesus, for this wonderful time of presence, oh God. We are here, Lord Daddy. We humble ourselves, oh God. We call upon your name, oh Lord. We humble ourselves, Lord Jesus. Hallelujah. Early in this morning, Lord, we seek your presence, oh God. We seek your face, oh God. Hallelujah. Oh, Rama Sakeri Bakura Bala Rama Shandarva. Ribandi Antara Kura Bala Rama Shandarva. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, let us worship the Lord. Let us worship the Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವೆ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋಣ, ಪ್ರಿಯ ಯೇಸಪ್ಪ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸಪ್ಪ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವೆ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು. ಓ ದೇವನೇ ಸಲ್ಲಿಸು. ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು. ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು. ರಮ ಸಂದರ್ಭ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿನಗೆ. ಓ ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವನಿಗೆ. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಓ ನಮ ಸಂದರ್ಭ ನಮ ಸಂದರ್ಭ. ಓ ನಿಮಗಿಯನ್ನ ಕೊಡಬ.
ಏನ್ ಕಳುಕೊಂಡರು ನಿನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರೆ, ಏನ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ನಿನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರೆ. ಸೇವೆಯ ಕೋಟವನೇ ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವೆ. ಓ ಸೇವೆಯ ಕೋಟವನೇ ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವೆ. ಪ್ರೀತಿಯೇ ಪ್ರೀತಿಯೇ ನನ್ನ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರೀತಿಯೇ, ಪ್ರೀತಿಯೇ ಪ್ರೀತಿಯೇ ನನ್ನ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಹೌದಪ್ಪ ಯೇಸುವೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಕಲ್ವಾರಿ ದೇವರೇ ಶಿಲುಬೆಯ ತ್ಯಾಗದಿಂದ, ಕಲ್ವಾರಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿತು, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿತು, ನಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು, ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮರೆತು ಬಂಧುಗಳು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಬಂಧುಗಳು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೋದ ದಿನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇದ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯೇ 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 ನನ್ನ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರೀತಿಯೇ, ಕಲ್ವಾರಿ ಪ್ರೀತಿಯೇ, ಓ ಪ್ರೀತಿಯೇ, ನಿಜ ಪ್ರೀತಿಯೇ, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂತ ಪ್ರೀತಿಯೇ, ಓ ನನ್ನನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರೀತಿ. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Yes, ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ, ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. Hallelujah. ಓ ರಾಮ ಸಂದರ್ಭ, ಏನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಓ ರಿಮಾದಿ ಅಂದರ್ಮ ಗುರವ ಶಂದರವ, ರಿಮಾದಿ ಅಂದರವ. ಓ ಏನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ನಿನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರೆ, ಏನ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಏಸಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರೆ. ಸೇವೆಯ ಕೋಟವನೇ ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವೆ. ಓ ಸೇವೆಯ ಕೋಟವನೇ, ಓ ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋಣ ಪ್ರೀತಿಯೇ, ಓ ಪ್ರೀತಿಯೇ, ಓ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರೀತಿಯೇ. ಎಂತ ಪ್ರೀತಿಯಪ್ಪ, ಪ್ರೀತಿಯೇ, ಓ ನನ್ನ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಹಾಡು ನೀನೇ, ನನ್ನ ರಾತ್ರಿಯ ಕನಸು ನೀನೇ, ನನ್ನ ಮೇಲಾದ ಸಂತೋಷ ನೀನೇ, ದಿನವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಡು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋಣ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಹಾಡು ನೀನೇ. ಓ ಹಗಲೆಲ್ಲ
ಮೇಲಾದ ಸಂತೋಷ ನೀನೆ. ಓ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಡು ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ಓ ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮರೆತರೆ ನನ್ನ ಬಲಗೈ ನಿಲ್ಲುವುದು. ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆತರೆ, ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮರೆತರೆ ನನ್ನ ಬಲಗೈ ನಿಲ್ಲುವುದು. ಓ ಹರುಷದ ಮುಕುಟ ನೀನಾಗದೆ ಹೋದರೆ ನನ್ನಾಲಿಗೆ ಸೇರುವುದು. ಹರುಷದ ಮುಕುಟ ನೀನಾಗದೆ ಹೋದರೆ ನನ್ನಾಲಿಗೆ ಸೇರುವುದು. ಹರುಷದ ಮುಕುಟ ನೀನೇನಯ್ಯ, ಓ ಹರುಷದ ಮುಕುಟ ನೀನೇನಯ್ಯ. ಓ ಮಾರಿಯನು ಹರುಷದ ಮುಕುಟ, ಹರುಷದ ಮುಕುಟ ನೀನೇನಯ್ಯ. ಮದಲಿಂಗನೇ ಓ ಮಾರಿಯನು, ಹಗಲೆಲ್ಲ ಹಾಡು ನೀನೆ, ಹಗಲೆಲ್ಲ ಹಾಡು ನೀನೆ. ರಾತ್ರಿಯ ಕನಸು ನೀನೆ. ನನ್ನ ಮೇಲಾದ ಸಂತೋಷ, ನನ್ನ ಮೇಲಾದ ಸಂತೋಷ ನೀನೆ ಏಸಯ್ಯ. ದಿನವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಡು, ನನ್ನ ಮೇಲಾದ ಸಂತೋಷ ನೀನೆ, ನನ್ನ ಮೇಲಾದ ಸಂತೋಷ ನೀನೆ ಏಸಪ್ಪ. ದಿನವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ये तन मन धन मेरा तेरे यीशु के लिए। ओ अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है. ये तन मन धन मेरा, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ये तन मन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए. ओ अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है. यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं. यीशु तुझे मैं अर्पण करूं, सब कुछ मेरा तुझे अर्पण करूं. ग्रहण कर, ओ स्वीकार कर, आहा मन में मेरे हो तेरा घर. ग्रहण कर, स्वीकार कर, दिल में मेरे हो तेरा घर. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವನೇ, ಈ ಉಪವಾಸ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವಪ್ಪ, ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನಾದ ದೇವನೇ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ ಈ ಕ್ಲುಪ್ತವಾಗಿರುವಂತ ಕರ್ತನೆ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸಾರುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಡೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಯಾರು ಬಂಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರ ಅನಾದಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು, ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು, ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂತದಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪವಾಸ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡೋ ಡ್ಯಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮನೋನೇತ್ರಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ನಮ್ಮ ಕೇಳ್ವಿಕೆ ಸುನ್ನತಿ ಹೊಂದಲಿ. ಲೆಟ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ and our hearing and our understanding, Lord, let it be circumcised so that your word can be sown in our heart. It will be rooted and grounded and it will grow to 100-fold measure, O God. We love you. We give you all the glory. In Jesus' mighty name,
I ask and pray. Amen. 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 Praise Lord. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಹಂಚಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಒಳ್ಳೆಯ ಆರಾಧನೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ನಾವು ಯೆರೂಸಲೇಮನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ದೇವರ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ದಾನಿಯೇಲನು ಆತನ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ಕಸ್ಟಮ್, as he was accustomed, he opened these windows, he opened these doors towards Jerusalem, and he knelt down and prayed 3 days, 3 times in a day. 3 ಆವರ್ತಿ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ. ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಇತ್ತು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಆತನಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಇತ್ತು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆತನಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಇತ್ತು, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ದಾನಿಯೇಲು ಆ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಓದುತ್ತಾನೆ. ಆ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಡಚಿ ಅದನ್ನು ಕಸದ ಪುಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ, ಆತನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಆತನ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಕಾರ ಆತನು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಾನೆ, ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಬಾರಿ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತಾ, ಆತನು ದೇವಾದಿ ದೇವನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತಾ, ದಾವಿದನ ಮಹಾಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಯೆಹೋವ ದೇವರನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು 70 ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆತನು ಪ್ರತಿ ದಿನ 3 ಬಾರಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಆತನು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಗನೇ, ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಸಭೆಯ ದೇವ ಜನರೇ, ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೋಡುವಂತ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಲು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಯೆರೆಮೀಯ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಮಾತು ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೆರೆಮೀಯ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯೆರೆಮೀಯ 29ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಜೆರೆಮೀಯ 29th chapter, 7th verse, 7ನೇ ವಚನ ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇನೆ. ಜೆರೆಮೀಯ 29th chapter, 7th verse. Seek the peace of the city where I have caused you to be carried away as captives, and pray to the Lord Almighty, for in its peace you will have peace. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯಾವ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದೀರೋ, ಯಾವ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ಯಾವ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇವೆಗೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೋ, ಯಾವ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೇವರ ಕರೆವಿಕೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ, ನಾನಾಗಲಿ ನೀನಾಗಲಿ, ದೇವರ ಕರೆವಿಕೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಯಾರು ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೆರೆಮೀಯ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 29ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದೀನೋ ಆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕಾಗಿ, ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಇರುವುದಾದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು ಅದು ಹಂತವಾಗಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲಿ, ಭೂಗೋಳವಾಗಿ ಅದು ಹಂಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಾವು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಲಿಂದಲೂ ನವೆಂಬರ್ಲಿಂದಲೂ ಈ ಒಂದು ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಕೋವಿಡ್-19 ಎಂಬ ರೋಗವು
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹರಡುತ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯಾವಾಗ ಈ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್-19 ಎಂಬ ಈ ಒಂದು ಸೋಂಕಿನ ಸುದ್ದಿ ನಮಗೆ ಬಂತು, ಸಭೆಯಾಗಿ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿನ ದೇವರೇ ಈ ಒಂದು ಮರಣದ ಒಂದು ಸೋಂಕನ್ನು ನೀನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆತನು ನಮ್ಮ ಪರಿಹಾರಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀನು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಿ. ನಿನ್ನ ಗಾಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸು. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಪ್ಪ ದೇವರೇ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಂತೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳದಿಂದ ಇರುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಚ್ 17ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ವೈರಸ್ಸಿನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂತೋಷ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, ಭಾರತ ದೇಶದ ಇತರ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಭುಜಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾರ, ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಒಂದು ಡ್ಯೂಟಿ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. God has placed a responsibility upon our shoulders to pray for our nation, to seek its peace, to seek its blessing, to seek its prosperity, to seek its health, to seek its flourishing. ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವಂತದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಗಮನಿಸಿರಿ, ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಯಾವ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಯಾವ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕಾಗಿ, ಯಾವ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರೋ ಆ ಪಟ್ಟಣ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ MLAಗಳನ್ನು ಆರಿಸ್ತಾನೆ, ಜನಪರವಾಗಿರುವಂತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪರದೆ ಹಿಂದೆ, ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದ ಚರ್ಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಟಿಯರ್ಸ್. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಸಭೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಡಬಿಡದೆ, ಸ್ಟೆಡ್ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ, diligently. The church is praying. ಒಂದು ಆತ್ಮ ಕೂಡ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಬಾರದು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು ಬರಬೇಕು, ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು ಬರಬೇಕಂತೇಳಿ ದೇವರ ಆಲಯ, ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಸಭೆ ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಗನೇ, ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಗಳೇ, ಈ ಪಟ್ಟಣದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಭೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅಥವಾ ಸಭೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ. ದೇವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ನೀನು ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾನು ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ಓ ನಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಭೆ, ನಂದು ಸಣ್ಣ ಜನ, ನಾವು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇವರು ಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಒಂದು ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನು, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನು ದೇವರು ನೋಡಲ್ಲ. ಯಾವ ಸಭೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದ ಅದನ್ನು ದೇವರು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಗಾಡ್ ನೆವರ್ ಸೀಸ್ ಹೌ ಹೈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಯುವರ್ ಚರ್ಚ್ ಇಸ್, ಹೌ ಕಂಡೀಷನ್ಡ್ ಯುವರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್. God sees whether people are hunger and thirsty, people who diligently seek His face, people who diligently search God and begin to pray before Him, before His presence day and night. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ, ದೇವರ ಆ ಮಂದಿರದ ಬಲಿಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ, ಅವರು ಕಣ್ಣೀರಾಕಿ ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅಂತ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು, ಅಂತ ದೇಶವನ್ನು, ಅಂತ ಜನರನ್ನು ದೇವರು ಹುಡುಕುತ್ತಾನೆ, ಅಂತವರನ್ನು ದೇವರು ಹುಡುಕುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಇದೆ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇದೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 11ನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಫಾರ್ ಮೈ ಥಾಟ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಾರ್ ಯು ಆರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್, ಹೋಪ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಗಮನಿಸ್ರಿ, ಅನೇಕರು ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಈ ರೋಗ ದೇವರಿಂದ ಬಂತು. Maybe God would have permitted it, but now God is not the author of sickness or disease. Amen. Hallelujah. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ದೇವರು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ, ಅನುಮತಿಸಬಹುದು. God may permit something, but He is not the author. ದೇವರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೋ, ಮರಣಕ್ಕೋ, ರೋಗಕ್ಕೋ, ಬಾಧೆಗಳಿಗೋ, ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ, ಕಣ್ಣೀರುಗಳಿಗೆ ಆತನು ಒಡೆಯನಲ್ಲ. ದೇವರು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್. ಆತನು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಡೆಯ, ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವರು, ನಿನಗೆ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವರು, ನಿನಗೆ ಬಲ ಕೊಡುವ ದೇವರು. ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ
ನಿನ್ನ ಸಕಲ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. He is never jealous of your prosperity. ನಿನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವರು ಒಟ್ಟಿಗಿಚ್ಚು ಪಡುವವನಲ್ಲ. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು, ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚಲ್ಪಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಆತನು ಸಂತೋಷ ಪಡುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. He has plans for hope. ಗಮನಿಸಿರಿ, ನಿನಗಾಗಿ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಯಚೂರಾದ್ಯಂತ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಭಾಪಾಲಕರು ರೆವರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವರಪ್ರಸಾದ್ ಅಯ್ಯನವರು ಅವರೊಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸೇವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೂಡ ಬೇತೆಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಚರ್ಚ್ ದೇವದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾನು, ನನ್ನ ಮಗ, ನನ್ನ ಮಗಳು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನಾವು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಉಪವಾಸದಿಂದ ನಾವು ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ, ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ನಾವು ತ್ಯಾಗದಿಂದ, ಸಮರ್ಪಣೆಯಿಂದ, ಉಪವಾಸದಿಂದ ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ನಾವು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನೇಗಿಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟವನು ಇಂದ ತಿರುಗಿ ನೋಡಬಾರದು. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ, ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್-19 ಎಂಬ ಈ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ರೋಗವನ್ನು ನೀನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಉಪವಾಸದಿಂದ ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಗಮನಿಸಿರಿ, ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 11ನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿನಗೆ ಭವಿಷ್ಯತನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಗಾಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್. ದೇವರು ನಾಶ ಮಾಡುವವನಲ್ಲ. ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಲ್ಡರ್, he is a constructor, he is a giver of life. ಆತನು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ಭವಿಷ್ಯತನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಪ್ ಅವರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಗಿನ್ ಟು ಪ್ರೇ. ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ, ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ದೇವ ಜನರು ಯಾರ್ಯಾರು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, I request very humbly before you, lift up your hands wherever you are, kneel down in the presence of God. I can experience the fire anointing of the Holy Spirit of God coming upon you. ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ, ದಹಿಸುವಂತ ಅಗ್ನಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಿನ್ನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓ ರಿಕಾ ಬಾ ಸಾಕೋ ರಾಬಾ ಸಂದರ್ಭ ರಿಬಾದಿ ಅಂದರ ಕುರಬಾಲ ರಾಬಾ ಸಂದರ್ಭ ಕುರಬಾಲ ರಾಬಾ. ಓ ರಾಬಾದಿ ಅಂದರ ಕುನಮ ಶಂದರ ಮೇಲೆ ರಿಬಾ ರಿಬಲೆಸ್ ಕುರಬಾಲ ರಿಬಿನಮ ಶಂದರಬಾ ರಿಬಾದಿ ಅಂದರ. ಲಾರ್ಡ್, ಕರ್ತನಾದ ದೇವನೇ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಮ್ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸೇರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವಪ್ಪ. ದೇವರೇ, ಪರಲೋಕದಿಂದ ನೀನು ನೋಡುವ ದೇವರಪ್ಪ, ಪರಲೋಕದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೊರೆಯನ್ನು ಲಾಲಿಸುವ ದೇವರು, ಪರಲೋಕದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೂಗನ್ನು ಕೇಳುವ ದೇವರು, ಪರಲೋಕದಿಂದ ಆಲಿಸುವಂತ ದೇವರು. ನೀತಿವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿನ್ನ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದ ಪ್ರೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ರೈಚಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಟು ಯು. ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ನಾವಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಉಪವಾಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವಪ್ಪ, ರೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವಪ್ಪ. ಈ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿರ್ಬಂಧವಿದೆ ಅಪ್ಪ, ಸೇವೆ ನಿಂತೋಗಿದೆ, ಜನರನ್ನು ಸಂಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಸಭೆ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಭಾನುವಾರ ಆರಾಧನೆಗಳು ನಿಂತೋಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಅನಾನುಕೂಲಗಳಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕರ್ತನೆ ಹೋರಾಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಬಂಗಾರವಾಗಿರುವಂತ ಮುದ್ದು ಪಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕುತ್ತೇವಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಮುಖ ದರ್ಶನವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಲಾಲಿಸುವ ದೇವರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳುವ ದೇವರು, ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಯಾವ ಯಾವ ಸೇವಕರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಪ್ಪ, ಸೇವಕರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಪ್ಪ. ಅವರ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಲ್ಪಡಲಿ, ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳು ತೀರಿಸಲ್ಪಡಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಅವರ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಅವರ ಕರ್ತನೆ ಊಟದ ಖರ್ಚುಗಳಾಗಲಿ, ಅವರ ಭಾನುವಾರ ಆರಾಧನೆ ಆಗಲಿ ಕರ್ತನೆ, ಸೇವೆ ನಿಂತೋಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಕರ್ತನೆ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೇವಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಸೇವಕರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೋಬಳಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತ ದೇವರೇ ಸುವಾರ್ತೆ ಸೇವೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಲಿ, ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ಹಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ.
ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಬರುವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ತನೆ ದೇವರೇ, ಕುಟುಂಬಗಳಾಗಲಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಲಿ, ಕುಟುಂಬಗಳಾಗಲಿ, ಯವನಸ್ಥರಗಳಾಗಲಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರೇ, ವೃದ್ಧಾಪದಲ್ಲಿರುವವರು ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ಬಲವಾಗಿರುವಂತ ನೀತಿ ಉಳ್ಳ ಹಸ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೋಪಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರು ದೇವರೇ, 5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಯಾರು ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಅಗ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಳಿದು ಬರಲಪ್ಪ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ದಿನ ಕರ್ತನೆ ರಾಯಚೂರಾದ್ಯಂತವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಉಪವಾಸವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಘೋಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಘೋಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ, ಘನತೆ, ಗೌರವ ನಿನಗೆ ಒಬ್ಬಾತನಿಗೆ ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ ಡ್ಯಾಡಿ. ಯೇಸುವಿನ ಜೀವಿಸುವ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಆಮೆನ್.